My name is Aniruddha Sevlekar. I'm the chairman of the Oxford Group, and I'm very delighted that we are in the third year of the Oxford Premier League. This league has grown over the last 3 years leaps and bounds. Lot of interest from sponsors, lot of interest from players, lot of excitement at auctions, and so the build-up happens every time 6 months before the tournament. Darvarshi it happens in April, so we kind of October onwards the whole process starts. Auctions happen, people are practicing like day, night, morning, evening, and trying to improvise their game so that everybody wants to win the cup. And it's a lot of celebration time. So it is celebration, it is a lot of music, activity, the game going on, the seriousness and the fun is a combination that Oxford Premier League is all about. So leagues are held all over the country in every city and clubs. But this is special because this happens in a very different way. It happens with a lot of camaraderie. नाही तर काय होतं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पीपल कम सकाळी खेळले गेला निघून 2 दिवसांनी गेला खेळला निघून गेला. आम्ही सगळं ते कंबाईन करून 6-7 दिवसामध्ये 200-250 लोक आणि प्लस स्पेक्टेटर्स एक 50-100 असे सगळे कंटिन्युअसली असले पाहिजे. हा आमचं धोरण आहे. द आयडिया इज दॅट पीपल शुड अंडरस्टँड वी वॉन्ट टू प्रमोट द गेम. बरेच यंगस्टर्स येतील, दे विल अंडरस्टँड हाऊ टू प्ले द गेम. नॉन गोल्फर्सला तिथं आम्ही प्रॅक्टिस सेशन्स देणार आहे, अकॅडमी आहे आमची. सो दे विल ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस गेम ऑल अबाउट. सो द होल theory Oxford Premier League chi is to grow the game of golf. My name is Aditya Malpani. I'm founder of Ace Golfing and also director of this tournament, Oxford Premier League. This is the third season of the league. I'll give you a few technical details. We have 12 teams from all over the country. They are divided in two groups, Group A and Group B. 6 teams in each group. So all these teams within a group will play with each other. And top 3 teams from each group will qualify for the final. Out of the 6 teams in the final, the top 4 teams will be given prizes. We are playing in 2 different formats of golf. One is called a 4-ball and one is called a greensome. And the players are divided in the categories by their handicap. So every team has a strategy of players from different handicaps, and they will be making their team of 12 people every day based on their opponent and the form of the current player. So this is how the entire league will progress. The league is happening over 1 week, out of which the game will be played over 5 days and the final will be on the 6th day with 1 day of rest in between. फोटोसी आता आपल्याला 15 वर्ष झाले आहे गोल्फ कोर्सला. पुण्यामध्ये गोल्फची जी नंबर ऑफ मेंबर्स म्हणा तर ते साधारण आपण 20 वर्षापूर्वी पुणे क्लब फक्त एक क्लब असताना साधारण 600 लोक असायचे. आता कमीत कमी पुण्यामध्ये नाही म्हटलं तरी आमची 1200ची मेंबरशिप आहे. पुणे क्लबची अजून 1200ची आहे. ते 2-2.5 हजार लोकांचा रजिस्टर्ड गोल्फर्स आहे. अनरजिस्टर्ड पण बरेच आहेत, जे हँडिकॅप नसला की तो अनरजिस्टर्ड गोल्फर मानला जातो. तर ही संख्या गोल्फर्सची पण बरीच वाढत चाललेली आहे. सो इट इज बीन इन्क्रीजिंग ओव्हर द पिरियड ऑफ द लास्ट 10 years. आउटस्टेशनचे मेंबर्स खूप यायला लागलेत कारण रिसॉर्ट कॉन्सेप्ट दिल्यामुळे. आणि गोल्फमध्ये काय झालंय, कॉर्पोरेट इन्व्हॉल्वमेंट खूप झाली. आता हे जेवढे फॉरेन कंपनीज इकडे आलेत पुण्यामध्ये, कोरियन, जॅपनीज, जर्मन, तर हे सगळ्यांचे आमचे कमीत कमी एक 600-700 तर कॉर्पोरेट मेंबरशिप सेपरेटली अजून झालेले आहेत. सो द गेम इज ग्रोईंग ना. म्हणजे कसं की एक 10 वर्षापूर्वी वी नॉर्मल आहे. आता तर काय बुकिंगला टसल असतं, ऑनलाईन सगळे सिस्टम्स केलेले असतात, तरी पण पॅक्ट जातो गोल्फ कोर्स. On a Friday, Saturday, Sunday, generally, we have about 200 to 220 players who play. बाकी दिवसामध्ये 100 बिकॉज वीक डेज असतात. त्या तसं बघितलं तर राऊंड्स ऑफ गोल्फ खूप वाढायला लागले. ज्युनियर टुर्नामेंट्स खूप वाढले देशामध्ये, इंडियन गोल्फ युनियन मध्ये. तर आता त्यांचे पण जे सर्किट्स होतात त्या सर्किट आपल्याकडे होतात. तर ज्युनियर गोल्फरचे टॅलेंट लेवल पण इम्प्रूव्ह खूप झालेले असतात त्या लेटेस्ट ह्याच्यामध्ये. सो आता इंटरनॅशनली कॉम्पिट करायला दे गुड. अजून ऑलिम्पिक्समध्ये मेडलला विल टेक टाइम, कारण तेवढा अजून जनरेशन गोल्फ हे झालं पाहिजे तेव्हा होईल. लॉट ऑफ कॅडीज आणि लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तर सध्या गोल्फ इज गिव्हिंग गुड एम्प्लॉयमेंट. तर व्हॉट इज हॅपनिंग विथ द गेम अँड वाय वी आर ग्रोईंग द गेम इज दॅट वी आर नाव ट्रेनिंग पीपल फॉर ग्रीन मॅनेजमेंट, सुपरिटेंडेंट मॅनेजमेंट. आजपर्यंत सगळ्यांना आपण बाहेरून आणायचो, त्यांच्याकडनं मॅनेजमेंट करायचो. आता कोणी नाही, सगळ्या भारतातल्या गोल्फ कोर्समध्ये सगळे भारतीय लोक मॅनेज करायला लागले. लाईक मेक इन इंडिया, वर्क फ्रॉम इंडिया असं मला प्रोसेस आहे तो सगळा.
मशिनरीजचे बरेच फॅक्टरीज उघडले जातात जे आता आम्ही सबसिडाईज करायला लागलो 10-20% मशीन नाहीतर इतके हायटेक मशीन्स असतात गॉल्फचे की हाय फाईन कटिंग असतं ब्लेड कटिंग त्याचं ते स्लाइस कटिंग ह्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी खूप असते ते पण आता हळूहळू डेव्हलप व्हायला लागले तर ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम मी आता सध्या प्रेसिडेंट आहे इंडस्ट्रीचा गॉल्फ इंडस्ट्री फेडरेशन आपल्या असोसिएशनचा आणि इनफॅक्ट काल परत रिलेट झालोय बट दॅट्स ओके तर आमचं सगळं धोरण एकच चाललंय की हाऊ डू वी ग्रो द गेम इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाऊ डू वी ग्रो द गेम्स इन टर्म्स ऑफ द गेम इट सेल्फ एज वेल हाऊ डू वी असोसिएट विथ ऑल दी अदर बॉडीज ऑफ golf like the professional tour, the junior tour, the tourism department to grow the game for people to come from outside at the same time for us to enhance the quality of golf. तर हे सगळे ऍक्टिव्हिटीज सध्या जोरात चाललेले आहेत आणि ऑक्सफर्ड आणि मी स्वतः पर्सनली खूप त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह असल्यामुळे आय नो दॅट व्हॉट इज हॅपनिंग सो दिस इज द स्टोरी ऑफ गॉल्फ